The Lord, Pastor K.V. Abraham and Pastor John Thomas will also stand with me. And while we lay the hands upon the candidate, I request all the pastors, please stand with me at that time. Sabu Varghese, would you please come? And his family to stand behind. Evangelist Sabu Varghese, I'm going to ask you some questions. And if you agree with me, you can say louderly, I will. Dear brothers, Evangelist Sabu Varghese, are you convinced beyond doubt that the Bible consisting 66 books and every word in the Bible is the inspired word of God? And will you give yourself to faithful study of the Word of God, to instruct others in the Word of God from a pure heart, good conscience, and sincere faith? Do you have the deep assurance of the Holy Spirit that the Lord has clearly called you to go wherever He sends you, to proclaim the whole gospel and teach the flock in the Spirit of God, Good Shepherd, our Lord Jesus Christ? Will you teach the truth in love from the Word of God, leading them to live according to all its doctrines, serving as an example in speech, life, love, faith and purity for believers and non-Christians alike? Will you place your confidence in God who called you, using the gifts that God has given you, and to preserve in the calling He has given to you, rather than surrender to the opinions and criticism of men? Have you committed yourself as a servant of Christ to daily seek the face of God, to know Him more intimately, and to seek Him for every need, regarding God as the author and provider of all things? Do you commit yourself to weep with those who weep and rejoice with those who rejoice, seeking to relate the gospel of Jesus Christ to every practical need? Will you regularly intercede with the God-given vision for those that God puts into your care, just as the Lord Jesus Christ faithfully interceded for His disciples and for all those who would follow them? Do you commit yourself to speak of the power of the gospel alone among all peoples, and the daily pray according to the leading of the Holy Spirit for those who do not yet have the gospel of Jesus Christ? Do you promise to teach all those God has entrusted to you to the saving power of Jesus Christ? And will you prayerfully seek those with the special gifts of evangelism and train them to reach the unsaved with the gospel of Jesus Christ? Are you willing to suffer persecution or any other trial for the sake of the gospel, expecting God to use it for His glory, your blessing, and the furthering of His kingdom, just as the Lord Jesus Christ suffered for us and rose again to victory? Will you commit yourself with God's help to love
and live faithfully with your wife Gigi. Effectively teach your children to walk faithfully in Christ and lead your congregation as God's steward in all things with a spirit of humility, gentleness, and devotion to God. Yes, I will. Do you know deep in your heart that all of this is not possible without the help and power of God? Therefore, will you intentionally and regularly seek the filling and control of the Holy Spirit? Yes, I will. At this time, we are going to sing a song and we will pray for evangelism. അല്പവമുപകരണം കൊണ്ടു നൽകപ്പെടുന്ന മഹത്തായ വേലകൾ ചെയ്യും ശില്പികൾ കൂടെ അവനെ നിരന്തര നമസ്കാരം മാനുവൽ മനുജസുത നിന്റെ മാനമേറും പാദത്തിൽ വണങ്ങി ഞങ്ങൾ മംഗളബോധിടുന്നീതാ നിത്യം മഹിമയുണ്ടായിടട്ടെ നിനക്കുനാഥാ മാനുവൽ മനുജസുതാ ചേരായി ഗ്രഹിച്ച പിതൃനാദിയായ ദൈവമേ ദിവ്യ കൃപയാ ശേഷി കൊണ്ടലങ്കരിച്ചു പരം പ്രേക്ഷണം ചെയ്തവനി ഗുരുക്കളായി നീ മാനുവൽ മനുജസുതാ നിന്റെ മാനമേറും തൃപ്പാദങ്ങൾ വണങ്ങി ഞങ്ങൾ മംഗളമോദിടുന്നീതാ നിത്യം മഹിമയുണ്ടായിടട്ടെ നിനക്കുനാഥാ മാനുവൽ മനുജസുതാ. All the ministers, would you please stand along with us? Praise God. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. We praise God. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ഞങ്ങളെ അതിവാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ, സ്വർഗ്ഗപിതാവേ, നിന്റെ മക്കളാകുന്ന അടിയങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് സന്നിധാനത്തിൽ കടന്നു വരുവാനും അവിടുത്തെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുവാനും സ്തോത്രം ചെയ്യുവാനുമായി തന്നിരിക്കുന്ന ഈ നല്ല അവസരത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ. നിന്റെ മക്കളാകുന്ന അടിയങ്ങള് കർത്താവേ, നിന്റെ ദാസനായ സാബു വർഗീസുമായി അങ്ങോട്ട് സന്നിധാനത്തിൽ കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്തിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അവിടുത്തെ കരം പ്രിയപ്പെട്ട ദാസന്മേൽ വയ്ക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അടിയങ്ങളുടെ ബലഹീനമായ കരമാണ് കർത്താവേ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ദാസന്റെ ശിരസിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അവിടുത്തെ ആണികളാൽ തുളയ്ക്കപ്പെട്ട കരം പ്രിയപ്പെട്ട ദാസന്മേൽ വെച്ച് നീ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ദാസനായി നിന്റെ ആ ദാസനെ ആക്കി തീർക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കഷ്ടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ, സുവിശേഷ നിമിത്തം വരുമ്പോൾ ദൈവകൃപയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും അകന്നു പോകുവാൻ ഇടവരാതെ വണ്ണം ദൈവത്തോടടുത്ത് ജീവിപ്പാൻ, കൂടുതൽ അടുത്ത് ജീവിപ്പാൻ നിന്റെ ദാസനും കുടുംബമായിട്ട് ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ മുഖത്തേക്ക് മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ നിൽക്കുവാൻ നിന്റെ ദാസന് ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും ഹല്ലേലൂയ ഒരു ഭീരുവായി പോകുവാൻ ഇടവരാതെ വണ്ണം സത്യസുവിശേഷം സത്യമായി പ്രസംഗിപ്പാൻ നിന്റെ ദാസന്റെ മേൽ അവിടുത്തെ വലിയ കൃപ പകരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അനേക ആത്മാക്കളെ നേടത്തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു ദാസനായി തീരത്തക്കവണ്ണം നിന്റെ മകനെ കരങ്ങളെടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ കരം എപ്പോഴും പ്രിയപ്പെട്ട ദാസന്മേൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രക്തതാജ്യം, രക്തതാജ്യം.
ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിനോടുകൂടെ കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഒരിക്കലും പിന്മാറാതെ സുവിശേഷ വേലയിൽ തന്നെ നിൽക്കുവാൻ നിന്റെ ദാസൻ ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രലോഭനങ്ങളും തന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ചു കളയുവാൻ ഒരിക്കലും ഇടയാക്കരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിന്റെ ദാസൻ ഹല്ലേലൂയ അങ്ങയുടെ മുൻപാകെ തലകളെ വണക്കി കർത്താവേ നിന്റെ മുൻപാകെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കരം പ്രിയപ്പെട്ട ദാസന്മേൽ വയ്ക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അടിയങ്ങളുടെ കരം ബലഹീനമായ കരം പ്രിയപ്പെട്ട ദാസന്മേൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കരം വെച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഈ സമയത്ത് നിന്റെ ദാസന്മാരാകുന്ന അടിയങ്ങള് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് സാബു വർഗീസിനെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തില് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ ഉത്തമ പഠനായി വയൽ പ്രദേശത്ത് അന്ത്യം വരെ നിൽക്കുവാൻ നിന്റെ ദാസനെ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് സാബു വർഗീസ് പാസ്റ്റർ സാബു വർഗീസായി ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് കൊള്ളുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിനാൽ പാസ്റ്റർ സാബു വർഗീസ് കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കട്ടെ. മരണപര്യന്തം വിശ്വസ്തനായിരിക്കാം. എന്നാൽ നീ ജീവന്റെ കിരീടം പ്രാപിക്കും. Stand up in the presence of I charge you therefore, Sabu Varghese, before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove